सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हैप्पी पंजाब चैनल ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं सिमी भट्टी आप जी ਦੇ रूबरू लैके आई हाँ एक नवी कहानी जिस दा विषय है बेबस, जो कि साडे प्रतिलिपि स्टार नीरू जस्सल जी की कलम चों लिखी गई है। बहुत खूबसूरत अल्फाजां विच इन्हां ने कहानी नूं बयान किया है। करोना के हालातां ते टुकदी हुई एक कहानी जो तुहाडे सामने असीं रखण जा रहे हैं, जिस दा विषय है बेबस। इसनूं ध्यान नाल सुणियो ते वध तों वध शेयर करो दोस्तों। वे पुत्त, हुणे हुणे बड़ी माड़ी खबर सुनी है मैं। आ टीवी ते की कही जांदे आ कि किसी बजुर्ग नूं ओहदे पुत्त ने आ बीमारी दे डर तों ओहदे चिखा नूं अग देण तों ही ना करती। की लोड़ा आया है? मैं तां सुण के थाई सुन हो गई। कलयुग किहनूं कहंदे आ? होर जगीरों ने लोही लाखी होई ने सामने आउंदे केसर नूं कहा, ओ हाँ चाची, मैं भी सुनिया हुणे खबरां च। मैं तां आप हैरान आ इहो जिहे पुत्तां तों जो बीमारी दे खौफ तों अपणिआं नूं अखों परोखे करी बैठे ने। केसर झट बोलिया, चल पुत्त, मैं तां कहनी आ रब सब दे घर सुख रखे, किसे नूं इहो जिही नामराद बीमारी चिंबड़े ही ना। कह के जगीरो सिर दा पल्ला सवारदी होई अपने घर वाल नूं हो तुरी ते केसर भी चाची दीआं गल्लां नाल डूंघीआं सोचां सोचदा अपने घर वाल तुर पिया। सवेर दे 9 वजे सन कि केसर दा प्यो निशान सिंह, जो कि 75 साल दा बुजुर्ग सी, केसर नूं जिवें तरले दे रौंच कहण लगा, वे पुत्त, सवखते दा मेरा साह जिहा घुटी जांदा है। कई दिनां तो मत्था जिहा भी गर्म लगदा है। कोई दवा दारू मिलू इस माहौल च कि सरकार ने वो भी बंद कर छड्डिया। अजे इन्ना कहण दी देर सी कि गली चों किसे गड्डी रुकण दी आवाज़ आई। केसर चुकन्ना होया सी कि सरकारी हस्पताल वाली गड्डी चों दो कर्मचारी झट अंदर आ वड़े। तुहाडे चों किसी नूं साह दी तकलीफ या बुखार तां नहीं? एक मुलाजम ने वापस जाण दी काली करदे होए केसर नूं पुछया। केसर ने भी सारी गल भांपदे होए बापू वाल इशारा करके कहा, उन्हां नूं रात दी कुछ तकलीफ है साह दी। दूजे मुलाजम ने इन्ना सुणदे ही अपणियां दवाइयां वाला बक्सा जिहा खोल के विचों झट बापू दा ब्लड सैंपल लैण लई सिरिंज तैयार कर लई। देखदे ही देखदे ब्लड सैंपल लैंदे लैंदे नाल दी इक मैडम ने अपनी डायरी कढ के सारी डिटेल पच नोट कर लई। एक मुलाजम ने केसर दा मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया ते रिपोर्ट आउण ते फोन करके दस्सण नूं भी कह दित्ता। ਉਹ ਆਪੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ। केसर ने अपनी घरवाली जीती ते अपनी 2 साल की जवाकड़ी नूं भी बापू दे कमरे दा लांघा पुट्टण लई मना कर दिता सी। घर चों इन्हां तो इलावा होर है भी कौन सी? उस दी मां तां साल पहलां ही सुरग सिधार गई सी। वो सरकारी मुलाजमां दी कही गल करके एहतियात रखना लोचदा सी। करोना दे टेस्ट कारण केसर थोड़ा डरिया तां सी, पर भावुक भी बहुत हो चुका सी। इसलिए एक बार बापू कोल जाके बैठ गया, जिवें बापू नूं एकदम अड रखना उहनूं खल रिहा होवे। उपरों उसदा बापू निशान सिंह जिवें पहले ही उतावला सी उसदी मौजूदगी नूं महसूस करन लई। अपनी चुप्पी तोड़दिआं निशान सिंह केसर नूं कहण लगा, वेख पुत्त, मेरी उम्र तां हुण उदां भी मरण कंढे ही है, बथेरा जी लिया, पर घर दी जिम्मेवारी तेरे ते ही है। हुण परिवार दा ध्यान हुण तूं ही रखना। मेरा की पता जे टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पर पुत्त बस एक वादा कर मेरे नाल कि मेरी चिखा नूं अग तू ही देवेंगा। तू ही मेरा इकलौता पुत्त है। मैनूं हुण वचन दे कि जे इदां दा कुछ होया तां। इन्ना कहंदे बापू डुसकण लग पिया। केसर मास्क लगाई दूजे मंजे ते परे बैठा सी, पर भावुकता च वो भी बह तुरिया। रोंदिआं रोंदिआं कहण लगा, ओ तां ठीक आ बापू, पर इह किहड़ियां गल्लां करदा मरण मराउण दीआं तूं? कुछ नहीं होया तैनूं, अजे तां तूं 100 साल होर जीणा है। ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਮਰਨ ਮੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਸਰ ਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਰਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰ-ਘਰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਮਾਸਕ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮਰੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਸਾਲਾ? ਕੇਸਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਘਰੀ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਪਰ ਮਜ਼ਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਵੀ ਸਰਕੇ 1000 ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂਸ਼ਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰੇਂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਭੀ-ਨਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏਂਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ? ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਵਾਕੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੀ ਐ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਬਚਣ। ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਈ? ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਗੂੜ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਸਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਚੜੀ। ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੇਸਰ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਅਚੋਤਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਡੌਰ ਭੌਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਉਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਸਰ ਨੂੰ। ਕੇਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ 2-4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੇਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਸਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਉਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਹੋਂ ਸਾਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਸਾਹੋਂ ਸਾਹ ਹੋਏ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਸਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਵੀ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੀਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਪੂ ਮਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਕੇਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੇਬਸ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਇੰਜ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰੋ ਚਾਚੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਲਦ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ।